सरकार के खजाने दे विचों करोड़ों रुपये कढ़ के ये बसां पाईयां गईयां कि इन्हां बसां तो एक तो लोगों को सहूलत होएगी तो दूजा सरकार का खजाना जिहड़ा वो भरेगा। पर कई महीनों तो करोड़ों रुपये जिहड़े ने वो इत्थे बर्बाद किए जा रहे हैं। जैक के उपर ये बस 6 महीनों तो टिकी हुई है तो ये इस तरीके दे नाल जिहड़ा करोड़ों रुपये का जिहड़ा नुकसान हो रहा बसां दा। हालात हुण ये बनते जा रहे हैं कि ये बसां जिहड़ियां ने वो कंडम कंगाल जिहड़ियां बनदियां नज़र आ रही ने। कबाड़ दे भाव तुहानूं दस दिंदे एक बस की हालत विखा दिंदे आ किस तरीके दे नाल जिहड़ी है वो बनी हुई है। जेकर इस तरीके दे नाल ये बसां खड़ियां रहियां तो इन्हां दा मुੱਲ जिहड़ा वो ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रह जाएगा। करोड़ों रुपए की जिहड़ी बस हैगी है तो ये कबाड़ दे भाव जिहड़ियां ने बसां नज़र आउणगीਆਂ। पर करोड़ों रुपये जिहड़े ने वो खर्च हो रहे हैं। पिछली सरकार तो जिहड़ियां ने बसां इत्थे इसे तरीके दे नाल खड़ियां होईयां ने तो नवीं सरकार जरूर बनी हुई है पर नवीं सरकार का भी अजे ध्यान इन्हां बसां वाल कोई नज़र नहीं आ रहा। 1 करोड़ रुपए के करीब जिहड़ी कीमत दसी जाती है कि ये बस की होंदी है पर ये जैक के उपर बस खिलारी हुई है। ना तो इसकी मेनटेनेंस की गई है अधिकारियों के वलों तो ना ही इसका कोई अगे अल्टरनेट इसका कोई लभ्या जा रहा कि ये तस्वीरां तुहानूं जलंधर के डिपू एक तो दिखा रहे हैं पर लगातार सरकार का कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा ना ही अधिकारियों के वलों कोई ध्यान दिता जा रहा। पंजाब सरकार दियां करोड़ों रुपए दियां ये बसां जो किसी समय लोगों की सहूलत के लिए चलाईयां गईयां सीगियां पर पिछले कई महीनों तो जलंधर के 1 नंबर डिपू दे विच ये बसां तूड़ फक रहीआं ने। पंजाब सरकार दियां पन बस बसां हैगियां ने जो वोल्वो बसां जिन्हां नूं कहा जाता है पिछले कई महीनों तो इत्थे खड़ियां होईयां ने। करोड़ों रुपए की ये एक बस बनती है लोगों की सहूलत के लिए चलाई गई सी ते दूजे पासे ये भी योजना हुंदी है कि सरकार का खजाना इन्हां दे जरिए भरिया जाएगा। पर खजाना तो की भरना है। पिछले लंबे समय तो ये बसां इत्थे कंडम हो रही ने खड़ियां। इसदा कारण जानने के लिए अज असीं जलंधर के 1 नंबर डिपू दे विच पहुंचे हुए हैं तो देखा कि इत्थे 4 बसां जिहड़ियां ने करोड़ों रुपए की एक बस ये बनती है पर इत्थे पिछले कई महीनों तो ये बसां इत्थे लगियां हुई ने रूट ते नहीं जा रही। कारण इसदा मोटे तौर पर यह नज़र आ रहा है कि ये बसां दिल्ली नूं चलाईयां जांदियां ने पर इन्हां बसां दा रेट ज़्यादा होने के कारण प्राइवेट बसां के मुकाबले इन्हां दा रेट ज़्यादा जिहदे कारण सवारी इन्हां बसां दे विच नहीं बैठ रही। यानी कि करोड़ों रुपये लगा के सरकार के वलों ये बसां चलाईयां जरूर गईयां ने पर सवारी इन्हां दे विच बैठण तो इनकार कर दी है क्योंकि मोटे तौर पर जेकर कारण देखा जाए तो ये ज़्यादा बसां जिहड़ियां ने ये दिल्ली के रूट ते चलदियां सीगियां तो दिल्ली नूं ये रूट जांदा सीगा AC वोल्वो बसां हैगियां ने। पर दूजे पासे प्राइवेट बसां जिहड़ियां उन्हां दी कीमत 600-700 रुपए दे विच जिहड़ियां ने वो दिल्ली नूं चलियां जांदियां ने। यही कारण जिहड़ा मोटे तौर पर दस्सिया जा रहा है कि इहदा किराया ज़्यादा होने के कारण लोग इन्हां बसां दे विच नहीं बैठण लगे तो उस तो बाद इन्हां बसां नूं लिया के डिपू दे विच खिलार दिता गया। हालांकि बहुत सारे कंडक्टरां की शिकायत भी रही है कि इन्हां बसां दे विच सवारी ना बैठण का कारण यही है कि प्राइवेट बसां वाले जिहड़े ने वो घट रेट के उपर दिल्ली का रूट लैके चले जाते हैं सवारी तो घट पैसों के विच चले जाते हैं क्योंकि आम तौर पर जिहड़ी है वो टिकट जिहड़ी घट हैगी है तो इहदी जिहड़ी टिकट हैगी है 1050 रुपए के करीब टिकट है जो आम बस के रेट नालों दुगने तो भी ज़्यादा बन जाती है। इस कारण जिहड़े ने वो लोग दूजी बस के विच चले जाते हैं जां तां आम रोडवेज के विच चले जाते हैं जां प्राइवेट के विच चले जाते हैं तो जेकर प्राइवेट वोल्वो दे विच भी जाना होए तो 1050 रुपए किराया नहीं लगता क्योंकि आम ही तौर पर असीं देखते हैं जहाँ स्लीपर बसां हैगियां ने जिहड़ियां 700 जां 800 रुपए दे विच जिहड़ियां ने आम तौर पर दिल्ली का सफ़र उन्हां दे विच हो जाता है। पर ये भी बसां AC जरूर हैगियां पर इन्हां दा किराया ज़्यादा होने के कारण इन्हां बसां दे विच सवारी जिहड़ी है वो घट बैठण लगी तो उत्तों लॉकडाउन चला गया तो लॉकडाउन के कारण सवारी होर ज़्यादा घट हुई तो इन्हां बसां दे विच सवारी बैठणों हट गई जिहदे कारण ये बसां इत्थे कई महीनों तो खड़ियां हो गईयां। पर वड्डा सवाल यह है कि सरकार के खजाने दे विचों करोड़ों रुपये कढ़ के ये बसां पाईयां गईयां कि इन्हां बसां तो एक तो लोगों को सहूलत होएगी तो दूजा सरकार का खजाना जिहड़ा वो भरेगा। पर कई महीनों तो करोड़ों रुपये जिहड़े ने वो इत्थे बर्बाद किए जा रहे हैं। हालात हुण ये बनते जा रहे हैं कि ये बसां जिहड़ियां ने वो कंडम कंगाल जिहड़ियां बनदियां नज़र आ रही ने। कबाड़ दे भाव तुहानूं दस दिंदे एक बस की हालत विखा दिंदे आ किस तरीके दे नाल जिहड़ी है वो बनी हुई है। जैक के उपर ये बस 6 महीनों तो टिकी हुई है तो ये इस तरीके दे नाल जिहड़ा करोड़ों रुपए का जिहड़ा नुकसान हो रहा बसां का तो ये AC बसां हैगियां ने। करोड़ों रुपए की 1 करोड़ रुपए के करीब जिहड़ी कीमत दसी जाती है कि ये बस की हुंदी है पर ये जैक के उपर बस खिलारी हुई है। ना तो इसकी मेनटेनेंस की गई है अधिकारियों के वलों तो ना ही इसका कोई अगे अल्टरनेट इसका कोई लभ्या जा रहा कि जेकर करोड़ों रुपए खजाने के विचों कढ़ के ये बसां लाईयां गईयां ने लोगों की सहूलत बनाई गई है तो इसका अल्टरनेट की कीता जावे। पर करोड़ों रुपए जिहड़े ने वो खर्च हो रहे हैं। पिछली सरकार तो जिहड़ियां ने बसां इत्थे इसे तरीके दे नाल खड़ियां होईयां ने तो नवीं सरकार जरूर बनी हुई है पर नवीं
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 9 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇਸੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੂਟ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 1050 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 2500 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਧੂੜ ਫੱਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਪੂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਡੀਪੂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧੂੜ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਪੂ 1 ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਾੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਜਿਹਦਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੈਕ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੱਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਵੱਡੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੇਮ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 1050 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 2500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ 2500 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ 1050 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਬੱਸ 600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 700 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 750 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ 1050 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 1050 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਭਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਇਹ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਸ, ਜੈਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਸ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸ ਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਤ ਇਹਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗੂਗੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਵਰਗੀ ਇਹ ਬੱਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2500 ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਇਹਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ।